Labas vakaras, mylimiausi mūsų žiūrovai. Ir vėl penktadienis, mes ir vėl džiaugiamės galėdami būti kartu su jumis. Šis iki mūsų pasimatymas itin svarbus ir intriguojantis, nes galų gale sužinosime, kaip ir už kiek laimėti Euroviziją. Nes tenka pripažinti, kad Lietuvai Eurovizija kaip užkeikta. Mus visuomet visi vis giria ir giria. Tačiau finale liekame tai paskutiniai, tai prieš paskutiniai. Daugiau to nebus. Nes šį vakarą čia, Kakadu penktadienio studijoje, svečiuosis tikrų tikriausias Eurovizijos nugalėtojas. Kuris mums pažers aukso vertės patarimų. Gero vakaro! Labas vakaras. Labas vakaras. Mėly žiūrovai, kaip tik dabar Vilniuje nusileido lėktuvas iš Oslo ir mūsų Kakadu penktadienio studiją skuba tikrų tikriausias Eurovizijos nugalėtojas Aleksandras Rybakas. Prieš keletą metų būtent Aleksandras laimėjo Euroviziją ir nuo tada jo gyvenimas labai pasikeitė. Jis tapo įžymybę ir jau spėjo uždirbti ne 1 milijoną. Bet kol mes laukiame ypatingojo svečio, mes visi čia turime aptarti Eurovizinės Lietuvos aktualijas. Mėly svečiai, mėly žiūrovai, man ką tik pranešė, kad Aleksandras Rybakas jau yra LNK studijoje. Eurovizijos nugalėtojas jau pasirengęs atsakyti mums į visus dominančius klausimus. Bet duokim svečiui bent porą minučių atsipūsti ir pasidėti lagaminus. Na gerai, o mes tuo tarpu pasidomėkime akcijomis bei reklaminiais pasiūlymais. Likit su LNK. Sensacijos. Iruna, o tu pati norėtum laimėti Euroviziją? O šiaip per kalbą, kas dabar norėtų atsisakyti tarptautinės šlovės ir milijonų? O tu tiki, kad laimėtojams lyja pinigais? Būtent taip nutiko Aleksandrui Rybakui iš Norvegijos. Pasitikime ypatingai Kakadu penktadienio svečią. Very good. I'm sitting here, yeah? Yes. Hello. Hello. Можно по-русски? Можно. Понимаете? Да. Хорошо. Очень приятно у вас быть. Aleksandrai, kiekvienais metais didelis būrys Lietuvos dainininkų nori patekti į Euroviziją. Ar Norvegijoje, iš kurios tu atvykai čia pas mus, irgi šis konkursas toks reikšmingas ir populiarus? В Скандинавии это конкурс очень популярный, но больше для артистов, которые уже были раньше на эстраде, на сцене. И это жаль. Я, наоборот, пробую помочь, чтобы побольше норвежских новых артистов выходили на Евровидение. Ar tu manai ir kodėl, ar artistams yra svarbu dalyvauti Eurovizijos konkurse? Вообще, артистам нужно не думать, какая сцена и где мы участвуем и так далее, а с чем мы участвуем, что мы поем, почему мы поем. А если нам нравится быть на сцене, так неважно же на какой сцене, на Евровидении или в лавке какой-нибудь маленькой. Ką veikiai iki 2009 metų, kuomet laimėjai Euroviziją? Я изначально классический скрипач. Когда я победил Евровидение, я сразу сказал, что очень приятно, конечно, что люди приняли мою эстрадную музыку, но я никогда не буду забывать свой настоящий талант играть на скрипке. Ar buvo toks metas, kai norėjai mesti tą smuikelį ir galbūt pradėti verslą arba kitą karjerą? Вот как раз, когда я хотел бросить скрипку, классическую скрипку, тогда я первую эстрадную песню сочинил и подал заявку на Евровидение и выиграл. Так что вот это доказывает то, что, к сожалению, мир очень несправедливый. Те, которые стараются и усердно работают именно для одной цели, у них не всегда все получается. А те, которые нечаянно что-то делают, это людям всегда очень нравится. Tai buvo tavo pirma pop daina? Одна из моих первых эстрадных песен, да. И я не думал о Евровидении, когда я ее написал. Это от вас был парень с такой штукой, да, из Литвы? Да. Ну вот. Мне он очень понравился, и публике Евровидения, фанатам Евровидения он тоже очень понравился. Как зовут его? Донатас, да. Донатас. У него и у Саши очень душевные песни. И я думаю, что иногда вы посылаете, не совсем душевные песни. Я, честное слово, я не слышал победителя этого года, и я еще не слышал тебя. Потом вечером буду пить вино и буду на YouTube тебя смотреть. А так я вам скажу, что люди рассчитывают что-то искреннее. Я jau prabilome apie įsimintiniausias
Eurovizijos dainas. Taip pat metas prisiminti, kokios jos buvo. Ir nors Aleksandras Euroviziją laimėjo prieš 5 metus, jo daina populiari net ir šiandien. Visi kartu audringais plojimais pasitikime Aleksandras Rybakas ir jo Fairy Tale. Я очень рад сейчас быть на сцене с Вайдасом и группой Time to Show из Литвы. Это моя любимая и единственная танцевальная группа, с кем я гастролирую во всем мире. И всегда, когда у нас концерт, мы делаем такой попурри, медли именно Евровидение. And there's just one more thing I'd like to add. She's the greatest love I've ever had. Fly on the wings of love. Fly, baby, fly. Reaching the stars above. Yeah. Touching the sky. If you just fly. If you just hold me now. Don't cry. Don't say a word. Just hold me now. And try to understand that I hope at last you found what you've been searching for. And though I won't be there anymore, I will always. Years ago, when I was younger, I kinda liked a girl I knew. She was mine, and we were sweethearts. That was then, but then it's true. I'm in love with a fairy tale, even though it hurts. 'Cause I don't care if I lose my mind. I'm already cursed. Every day we started fighting. Every night we fell in love. No one else could make me sadder, but no one else could lift me high above. I don't know what I was doing, but suddenly we fell apart. Nowadays I cannot find her, but when I do, we'll get a brand new start. I'm in love with a fairy tale, even though it hurts. 'Cause I don't care if I lose my mind. I'm already cursed. Thank you.
Aleksandrai, o tu ar daug investavai besiruošdamas Eurovizijai? Savo įvaizdžiui galbūt išleidai daug pinigų, ar naują smuiką pirkai? Я думаю, сейчас все меня сейчас не возненавидят, но нам все бесплатно дают в Норвегии. Kaip taip? Когда мы уже решаем, что нам хочется, например, там дискобол или что-нибудь такое, так им не важно, сколько это стоит, мы всегда это найдем. Ну, я понял, что у вас не совсем так. Но когда человек на хорошем месте выступает на Евровидении, ему дают здесь деньги? Ne, pas mus nėra to, pas mus neduoda pas mus pinigų. nėra. Pas mus duoda tik krepšininkams. Ну, у нас тоже не дают денег. Вот что я хотел сказать. Что у нас все бесплатно, но нам тоже зарплату никакую не дают. Girdėjau, kad daina Fairy Tale gimė labai lengvai. Kažkur buvo sukurta kalnuose, dėl to tokia pavykusi. Это мы так для журналистов говорим. O kaip buvo iš tiesų? Я начал, конечно, но я вдохновился очень, у нас очень красивая природа, я вдохновился природой, горами. Там родилась именно вот мелодия, а потом уже вся обработка и текст и так далее. Это я этим занимался много-много недель потом. O ar tiesa, kad ta daina buvo skirta tavo buvusiai merginai? Да. O išsiskyrėt kodėl? Po Eurovizijos iškart? Kitom dainom pradėjai. Ну, как раз я страдал, много-много лет страдал после того, когда мы разошлись, и это было уже как-то ненормально, уже все другие мои друзья находили новых девушек и так далее, а я все время вот про одну думал. И, наконец-то, вот как раз, когда я написал песню, так тогда все, наконец-то у меня здесь хорошо стало. Я иногда думаю, что если у меня бы был выбор, с ней быть или победить Евровидение, так я бы по-прежнему лучше с ней был, потому что это гораздо легче жизнь. Kai laimėjai Euroviziją, ar sulaukai daug merginų dėmesio iš pašalies? Была одна из Израиля, когда я уже почувствовал, что эта девушка из Израиля меня 4 года уже достает, так тогда я сделал и песню, и видеоклип. И сейчас много миллионов просмотров на нее и так далее. Так что я чувствую, что она тоже как-то гордится, она чувствует, что она чего-то добилась. Kokia tai buvo daina? Называется «Leave me alone». Tai yra tavo daina? Да, «Ты достала меня», это моя песня. Gal tu galėtum mums trumpai padainuoti bent vieną stulpelį? I beg of you to stop and think this through. It's time you started playing with someone new. Why won't you leave me alone? А не знаю, you leave me alone. You're crazy, leave me alone. Dabar pasakok, ar buvai kada vakarienė su savo gerbėja? Конечно, нужно встречаться с фанатами, спать с фанатами, жениться с фанатами, потому что какой смысл быть с девушкой, которая не фанатка, которой не нравится моя музыка? Kakadu penktadienis tęsia žygį į Euroviziją. O kiekviena kelionė, kaip žinia, prasideda nuo pirmojo žingsnio. Ypatingasis mūsų svečias Aleksandras Rybakas laimėjo Euroviziją. Ir nors jis atstovavo Norvegijai, jo gimtinė Baltarusija. Aleksandrai, pasakok, kiek tau buvo metų, kuomet su tėvais persikraustėt į Norvegiją ir kokiom aplinkybėm tai įvyko? Мне было 6. Ir kodėl jūs ten kraustėtės? Папа нелегально приехал в Норвегию из Беларуси. Тогда это еще был как раз Советский Союз. Он на гастроли уехал, и ему так понравилось, что он как-то нелегально туда вот перепрыгнул, и там его прятали, там самолеты летали, искали его. Я думаю, он чуть-чуть утрирует, когда он это все рассказывает, но мне это, конечно, очень захватывает. И повезло, что мы в Норвегии сейчас живем. O ką jis tada veikė? Он был скрипачом в оркестре. Taip pat. Papasakok, ar buvo sunku tau pritapti naujoje aplinkoje? Нет, потому что, я думаю, вот мы, славянский народ, у нас все чуть-чуть больше, у нас больше дисциплины. Я думаю, у вас тоже. В Литве у детей хорошая дисциплина. А у скандинавцев единственное, что нужно, когда подписываешься в школу, это что ты можешь сам есть свой бутерброд. Это все, что нам нужно делать. Когда все другие гуляли после школы, я занимался на скрипке. Ar Baltarusijoje liko tavo giminaičių? Да, мои бабушки там живут. Ar Я их aplankai juos? посещаю.
Kaip Да. dažnai? Ну, сейчас я там и работаю, у меня сейчас состав называется «Милки». Я, кстати, тоже их подготавливал на Евровидение как продюсер. И я все вложил. Это была моя большая мечта, чтобы они попали на Евровидение. И люди за них голосовали, а жюри... Их, наоборот, Tapylį. занесли. Да. Skandino. O jūs, panas, sakot, kad čia Lietuvos komisija yra bloga. Pasirodo visur taip priklauso, kad išplauktumėte, jūs reikia skandinti. Kur ir kada pradėjai mokytis muzikos mokykloje ir kodėl būtent smuikas, o ne fortepijonas, gitara? Мама была пианистка, а папа был скрипач. И они говорили, что я должен заниматься каждый день по несколько часов. И дети же всегда верят своим родителям, что это все нормально, понимаете? Если они бы, я говорю обычно, если бы они бы в саду прыгали в костюмах кенгуру, я бы тоже думал, что все другие семьи тоже так ведут себя. Так что мы всегда верим, доверяем нашим родителям. O ar daugiasi smuikų pakeitęs, pavyzdžiui, nuo Eurovizijos suskaičiuotum, lūžta jie Да, tau? много, да. Kaip roko žvaigždė, meti į žemę, ne? Один раз рассердился и проверил, что скрипка дешевая, недорогая, и разбил ее. И после этого, конечно, уже я извинялся, сказал, что, конечно, так артист не должен вести себя и так далее. O ar galėtum bent maždaug palyginti honorarus, ar iškilo honoraras po to, kai laimėjai Euroviziją? Я был довольно знаменитым в Норвегии перед Евровидением тоже. Я могу вам сказать, что это очень, вообще-то, несправедливый бизнес. Скрипачи, которые занимаются много-много-много часов в день, им платят еле-еле на хлеб и воду. И они занимаются реально много-много для одного маленького концерта в какой-то церкви, да. И все равно, и мы гордимся этим. Эстрадным артистам платят огромные гонорары, вот в 50 раз больше, чем этим бедным скрипачам, за то, чтобы они спели 2 песни, да еще и желательно фонограмму. Bet aš galiu pasakyti vieną dalyką, kol aš čia laukiau, kol aš čia atsisėsiu ant kėdės, aš ten buvau užkulisius ir iš vis negirdėjau, ką jūs kalbėjot. Dažniausiai įrodė mano bendrą pavardį. Ir aš supratau vieną dalyką, kad jį ir šiaip įdomu žiūrėti be garso. Suprantate, ten nereikia nei dainos. No. Jisai galėtų nebiliam filme vaidinti, nes jisai šiaip organiškas natūraliai yra. Ir ta charizma, jinai nesukuriama. Ir toks atlikėjas turi būti, kurį būtų malonu žiūrėti ir jis jokį man gerėti, tai nepanašus absoliučiai. Jis toks mažas velnes, kuris daro tokius stebuklus ir iš tikrųjų net jo kostiumas ir visas tas, nežinau, kas kam priminė, man tai labai panašu į Šagalo piešinį, kur yra smuikininkas, kuris skrenda dangui. Principas labai panašus yra viso to. Спасибо. Aleksandrai, kai tu 2009-aisiais vykai į Eurovizijos konkursą, kas kūrė tavo sceninį įvaizdį? Норвежская группа хотела найти самого лучшего и самого, конечно, дорогого дизайнера для Евровидения. И они сказали, что, Саша, его нужно очень уважать, так что все, что он предложит, давай попробуем 3-4 дня. И потом уже только скажем, нравится нам или нет. Он, конечно, приходит, так, показывает свои картинки, и это все очень модно. Он подумал о том, что самое в этом году модное. Во-первых, он увидел выступление Мадонны, как она выступляла, так что, может быть, это модно было, но это уже была, во-первых, копия, так что он просто нашел в интернете одну фотку и показал мне. Вот так хочешь, чтобы ты выступал. Это, во-первых. Во-вторых, это был большой... Вы знаете, что, как называется? Арлекин, да? У них такие вот... большие. Как называется? Жабло? Жабло. И жабло А что я сейчас... Он не подумал о том, что я играю на скрипке, да? Так что конечно, они мне сказали, давайте 3-4 дня попробуем это, а потом... Я сказал, к сожалению, не попробуем, потому что я должен на скрипке... Я же здесь, у меня скрипка, а не там. И они потом так злились, сказали, ты знаешь, сколько мы денег потратили на то, чтобы этот дизайнер нам придумал вот эту идею? Я сказал, я с удовольствием
удовольствием столько же денег заплачу, чтобы он нам вторую идею подал. Bet Andrai, esu girdėjęs žmonės kalbant, kad tau sceniniams tavo visiems projektams ir tau asmeniškai drabužius kuria dizaineriai iš Lietuvos. Ar tai tiesa? Да. И Гидиюс, у вас очень длинные имена. Сидорас. И Гидиюс Сидорас. Ему не нужно ко мне прислушаться, потому что я даже не успеваю ничего говорить. Он прямо смотрит на меня и говорит: о, тебе понравится вот это, это, это. И я сразу влюбляюсь в его вещи. Dabar pakalbėkime apie pinigus. Skaičiau, kad prieš keletą metų tu uždirbai savo pirmąjį milijoną. Я гораздо больше, чем миллион заработал. Apie tai ir norėjau paklausti, ar antrą ir trečią milijoną jau uždirbai? Столько же, сколько мне дают, почти столько я сам трачу на... У меня вообще-то очень дорогие клипы, так что у меня все время вот такой баланс, что я еле-еле... Я купил дорогую квартиру, а после этого я стал очень рискованно жить.